शुरुआत करते हैं पंजाब दी सियासत तो। इस वेले सत्ता धिर कांग्रेस दियां टिकटां दा उम्मीदवारां दा इंतजार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस दे विच टिकटां ते पेच फस गया है। अजे भी पहली सूची फाइनल नहीं हो सकी। ये खबरां मिल रही ने कि अजे भी कांग्रेस दी पहली सूची फाइनल नहीं हो सकी। सीईसी दी बैठक हुई है। सीईसी दी बैठक दे विच दिग्गज उलझ गए सन। सूत्रां दे हवाले नाल खबर है अजे तक भी पहली सूची कांग्रेस दी फाइनल नहीं हो सकी। परसों सीईसी दी बैठक हुई सी जिस दे विच सोनिया गांधी दे सामने खबरां ने सूत्रां दे हवाले दे नाल कि चन्नी सिद्धू ते जाखड़ वड्डे लीडर उलझदे नजर आए ने। सूत्रां दे हवाले नाल खबर है उम्मीदवारां दे ऐलान दे विच देरी क्यों है, किहड़ियां टिकटां ते पेच फसिया होया है। इस सवाल ने पहली सूची दे विच किन्ने ना फाइनल होणगे। सूत्रां दे मुताबक खबरां ਇਹ ਵੀ ਨੇ कि परसों सीईसी दी होई बैठक दे विच कांग्रेस दे वड्डे लीडर उलझदे नजर आए ने, जिस करके ही उम्मीदवारां दे ऐलान दे विच देरी हुई है। दिग्गजां दे विचाले जम के तकरार हुई है। चन्नी सिद्धू ते जाखड़ आमो सामने हुए ने। ये खबरां मिल रही ने। सीईसी दी बैठक दे 2 दिन बाद भी अजे भी पहली सूची फाइनल नहीं हो सकी। वड्डे लीडर आपस दे विच उलझदे नजर आए ने, जिस तो बाद अजे तक भी नावां ते कोई सहमति नहीं बन सकी। चन्नी सिद्धू ते जाखड़ सोनिया गांधी दे सामने आपस च उलझदे नजर आए ने। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 60 के करीब उम्मीदवारों के नां तय कर दिते सन। वीरवार नूं कांग्रेस की कौमी प्रधान सोनिया गांधी की अगवाई दे विच जदों केंद्रीय चोण कमेटी की मीटिंग विच इन्हां नावां ते मोहर लगनी सी तो उस वेले सूत्रां के मुताबक स्क्रीनिंग कमेटी दे विच तय नावां ते सीएम चन्नी, सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते सुनील जाखड़ दे विचाले मतभेद उभरने शुरू हो गए। सोनिया गांधी ने सारे आगूआं नूं सवाल किया कि जेकर उम्मीदवारों के नावां ते मतभेद सन तो फिर क्यों इस लिस्ट नूं सीईसी दे विच लिआंदा गया। जिस तो बाद सोनिया गांधी ने मुड़ तो स्क्रीनिंग कमेटी के मैंबरां नूं विचार करके फाइनल लिस्ट सीईसी कोल भेजण दे हुक्म दिते ने। कांग्रेस के आगू टिकट वंड नूं लैके पैदा होए मतभेद नूं सिरे तो खारिज तो नहीं कर रहे, पर इस नूं वड्डा मसला भी नहीं मन रहे ने। डिस्कशन तो हरेक थां दे उत्ते बनदी हुई है ना। डिस्कशन तो कोई माड़ी गल नहीं हुंदी। आपस दे विच बैठ के परिवार च भी किते भी डिस्कशन तो एक चंगा नतीजा ही लैके आउंदी। कुछ इहो जिहा नहीं होया, कुछ इहो जिहा नहीं होया। और जदों भी असीं डिस्कशन च बैठते हैं अपने व्यूज देने हर एक बंदे दा अपना अधिकार हुंदा आ और मीटिंगां ही व्यूज लैण लई रखीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सोनिया साडे लीडर ने, हैड ने, सारे ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਥੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ। ਨਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कांग्रेस दे विच टिकट वंड नूं लैके मतभेद दीआं खबरां ते पंजाब आप दे प्रधान भगवंत मान ने तंज कसिया है। उन्हां दावा कीता कि सिद्धू बागी हो रहे ने अते इस दा असर आउण वाले दिनां दे विच देखण नूं मिलेगा। कि नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे जे ट्वीट ने ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ पंजाब कांग्रेस दे विच जिस तरीके दे नाल वख-वख पावर सेंटर बने हुए ने उस तो बाद पार्टी पूरी तरह एकजुट नज़र नहीं आ रही, जिस दा असर टिकट वंड ते साफ देखण नूं मिल रहा है। चंडीगढ़ तो नपिंदर बराड़ दे नाल पंकज कपाही, न्यूज़ 18। तो वड्डे आगू ये जरूर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस दे विच ठीक है, सब टिकटां दी वंड नूं लैके कोई पेच नहीं फसिया, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यह भी जाहिर जी गल है कि सीईसी दी मीटिंग दे 2 दिन बाद भी अजे तक पहली सूची नहीं आई। साडे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए ने। पंकज, की कुछ जानकारी है, की उम्मीद लगती है? लगता है कि सौखे तरीके दे नाल हुण उम्मीदवार ऐलान दिते जाणगे या अजे भी लगता है कि काफी रेड़का बरकरार है? देखो 70 तो 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी और ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परसों मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੀਟ ਸੀਗੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾਂ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨ, ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੜਨਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੜਨਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੀਟ ਸਿੱਧੀ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 70 ਤੋਂ 80 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੇੜਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।